ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆ-ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಓದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್, ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ವೈದ್ಯೋಪಚಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾಪುರ ನಾಲೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಆಗ್ರಹ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ PSLV ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. Hello, welcome to the Point. I'm Shashi Tharoor, and today we are in the campus of the Vikram Sarabhai Space Center, a part of the Indian Space Research Organization, and I'm talking to its director, Dr. S. Somnath. Very good to be with you, Dr. Somnath, in this splendid setting. This is the museum of the VSSC, and I think we should probably start with the story of this museum itself, because you have established it inside a church. What's the story behind that? Thank you. Thank you for starting this conversation from this museum. This is a very, very important place for us. This is where the rocket activities in India started. When Vikram Sarabhai located Tumba as a place to start the space program. This story is very well known. I think I don't have to repeat that. Oh, you should. There may be viewers who don't know it. Oh, fine. So he located Tumba. Then this coastal area is habitat of a lot of people who go for fishing, and they had a church here. And Sarabhai came and met the priest at that time, Bernard Pereira, and then talked to him why this place is so important for the space research activities, because it passes very close to the magnetic equator of Earth. Then he came here. It's a story says that he came and met when the congregation was going on. He met the church priest and then told him that this place has to be given for space research, and all those who assembled there were clapping and agreeing to it. Later this land was acquired by the government, handed over to ISRO. The place where we sit today is the place where the initial rockets were assembled, built, research was conducted. Even the Neke Apache rocket, which came from US, French and Russian collaboration, was assembled here. And just a few hundred meters from here, it was launched. The sea coast is very nearby. That's right. It's a great story how an entire community of Latin Catholic fisher people got together and donated their church and the lands around it to the cause of space research in India. True. So we must say hats off to those two great men, Sarabhai and Bishop Pereira. That's right. And here today, what we are sitting in is a complex which is going down history in all sorts of ways, but it's also been the nerve center of where so many exciting adventures have been launched, literally launched into space. I'd like to start with your own story. You're a young boy growing up in the rather pretty coastal town of Alappuzha in Kerala. What made you think of space? Why space? When I was a young boy in school times, we were very fascinated. Like any other child of that age, they will be very much fascinated by the sun, the moons, the stars. And my father was a science enthusiast, though he was a teacher of Hindi language. But somehow he was so interested in science. He used to bring me books, especially in astronomy, and also some books in English at that time, because I was learning, my schooling was in vernacular language and not in English, in Malayalam, so I couldn't read many of those books at that point of time. But he was talking about science and he was bringing some science book in Malayalam. I was reading that. So the schooling time was very interesting. But later, when I went into engineering,
engineering was an option, was not very an easy option at that point of time, but due to many circumstances, I went into engineering. But there I really developed the fascination for space research and space science, etc. In fact, There's no specialization possible. there is no specialization. I was a mechanical engineer when I graduated, but during course itself, I was interested in propulsion. I went and asked my professor, why can't you take a course on propulsion, which was not offered in the college. Then he said, yes, I will study and teach you. So 10 of us joined together to take that course very first time in my college. And I also remember when we were all recruited for this space program, it was a time when PSLV project was just starting. And that's the Polar Satellite Launch Vehicle. Right. There was quite a bit of intake of engineers into this. And we all applied. While we were in college, I was only in the final year. And they were recruiting people in the final year based on the marks in the previous semesters or whatever. 5 of us were selected, so I happened to be one of them. Great. So it was because of a passion and interest which was within me that ultimately me reach here. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 352ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಭಕ್ತರು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सुषमीन्द्रकराब्जोत्थं राघवेन्द्रगुरुप्रियं सुयतीन्द्रगुरुं वन्दे मूलरामार्चने रतं सर्वेपि सुखिनः सन्तु. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಠ, ನಿಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದಂಥ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ಜೀವಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈಗಿನ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದಂಥ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ಜೀವಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ.
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈಗಿನ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ಅಂಜನಾಪುರ ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಜನಾಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಳ ಒಣಗೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಭಾಗವತ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಟು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವವೇದೇಶು ಶಬ್ದಃಖೇ ಪೌರುಷಂ ನೃಷು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚ ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಉಪದೇಶ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ರಸ. ಎಲ್ಲಿದೆ ರಸ? ನೀರಿನೊಳಗೆ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರಿನೊಳಗೊಂದು ರಸ ಎಂಬ ಗುಣ ಇದೆ. ಆ ರಸ ನಾನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀರು ಜಡ. ನೀರೆಂಬ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅದು ಜಡ, ಇನರ್ಟ್. ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾದ ಜಡವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಎಂಬ ಗುಣವೇ ನಾನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ, ಆ ಪ್ರಭೆ, ಆ ಬೆಳಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಬಹುದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೇ. ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನೇ ರಸ, ದೇವರೇ ಪ್ರಭೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾಕೆ? ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಉಪವಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ, ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ, ಸಾಧನೆ, ಬೋಧನೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇ ದೇವರು, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ದೇವರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸವೇ ದೇವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿತ್ಯವೂ ಆ ದೇವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಓಂಕಾರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವ, ಪ್ರಣವ ಸರ್ವವೇದೇಶು. ನಮ್ಮ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೇ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿತೇವೆ, ಅದೇ ದೇವರು. ಅದು ಹೇಗೆ ದೇವರು, ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಠ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ ನ್ಯಾಯ ದೀಪಿಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಸುಲದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪಾಮರರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಗೀತಾ ವಿವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಭಾವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಬಾಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಭುವನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಭುವನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಣಿಕಂಠ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಗಿನ ಜಿಪ್ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದನು. ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರತಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಾಡಿಗೆ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಣಿಕಂಠನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ವೈ ಪುತ್ರನಾದ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಡಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿದು ಮೋಹನ್ದಲ್ಲ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಳೆಬೆಳಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 3 ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ 6 ವರ್ಷದ ಬೇಬಿ ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಗುವನ್ನ ಸರ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಜನ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವಿಶಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತ ಎಂದೇ ಬಳಸೋಣ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪದ ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें. कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है. जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते. ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए. तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे. किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा. हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है. आज दुनिया को हमारी जरूरत है. बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್.